In this video, you are discuss about in siphonistele. It's a types of stele in pteridophyte. In siphonistele, xylem is surrounded by phloem. A center xylem is surrounded by phloem with pith at the center. The actinosteles having the pith of the center regions is said to be the siphonistele. It included the ectofolic siphonistele and amphipholic siphonistele. Solenostele, eustele, then atectostele and polycyclic stele. It is the types of siphonistele. First, you are discussed in the ectofolic siphonistele. Ectofolic siphonistele. The phloem is restricted only on the external side of the xylem. Pith is center. Example, osmunda. Ectofolic siphonistele. The phloem is restricted only on the external side of the xylem. Okay, center xylem, then surrounded by phloem. Inside of the xylem having the pith of the center in the stellar region is a ectofolic siphonistele. Example, osmunda. So see the pictures. It is a siphonistele, a center pith surrounded by xylem, xylem surrounded by phloem. Xylem surrounded by phloem. It is a siphonistele. So ectofolic siphonistele. Next one, amphipholic siphonistele. The phloem is present on both the side of xylem. The pith is in the center. Example, Marcellia. Amphipholic siphonosteles. You see that it does not describe the diagrams for amphipholic siphonostele. The center xylem is surrounded by either sides of the phloem. Either sides of the phloem. Center on the xylem irukum. Xylatoda rendu pakkamum vandu phloem tissue present ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல ectofolic siphonostele பாத்தீங்கன்னாக்கா xylem இருக்கு. xylத்தோட அவுட்டர்ல மட்டும் phloem வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். xylத்தோட இன்னர்ல வந்து pith இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதே மாதிரி amphipholic siphonostele center xylem either sides covered by phloem. xylத்தோட ரெண்டு பக்கமும் phloem tissue வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். Then inner side of the xylem, xylத்தோட இன்னர் சைடில் ஒரு phloem கவர் பண்ணியிருக்கு. அந்த phloemத்துக்கு அடுத்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா pith. சென்டர் ஹாலோ ரீஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம amphipholic siphonostele அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? amphipholic siphonostele. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து Marcellia. Next, solenostele. The stele is perforate at a place or place corresponding the origin of the leaf trace. So in the solenostele வந்து பார்த்தீங்கன்னா the stele is perforated at a place or places corresponding to the origin of leaf trace. இந்த solenostele ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய ectopic siphonostele இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதாவது சென்டரில் pith surrounded by xylem, xylem surrounded by phloem. ஓகேங்களா? xylem surrounded by phloem. இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய solenostele having the leaf trace. இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா லீஃப் ட்ரேஸ். ஒரு ஸ்டெம்மில் லீஃப் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த நோடல் ரீஜியன், நோட்ஸில் இருந்தால் லீஃப் வந்து அரைசஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த நோடல் ரீஜியனை நம்ம செக்ஷனிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர் செக்ஷனில் அந்த லீஃப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா? இந்த லீஃபோட ஸ்டாக் petiole. ஸோ அந்த petiole இப்போ வாஸ்குலர் டிஷ்யூ வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும்.
அந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இந்த ஸ்டெம்மோட வாஸ்குலர் டிஷ்யூலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டெம்மோட வாஸ்குலர் டிஷ்யூலேருந்து ஒரு ட்ரேஸ், ஒரு அடையாளம் வந்து இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்த லீஃப் ட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, லீஃப் ட்ரேஸோட டெவலப் ஆகியிருந்தா அது வந்து சொலினோஸ்டீல். ஓகேங்களா, சொலினோஸ்டீல்ஸ். த ஸ்டேட் இஸ் ப்ரப்பரேட் அட் எ பிளேஸ் ஆர் பிளேசஸ் கரஸ்பாண்டிங் த ஆரிஜின் ஆஃப் லீஃப் ட்ரேஸ். ஸோ இந்த லீஃப் ட்ரேஸோட ஆரிஜின்ஸ் வந்து அந்த இடத்த தெரியும். எந்த இடத்த வந்து அந்த பிடியூல் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னதுக்கான ஃபேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்த அந்த ஸ்டீலில் அது வந்து சொலினோஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்டோஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல். Pith is in the center and its xylem is surrounded by phloem. Example osmunda. Okay va, so already இந்த இடத்த osmunda நம்ம பார்த்துட்டோம். Then ectofolic. Okay va, ectofolic solinosteel. First இந்த இடத்த பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா siphonosteel. Okay va, அதாவது சென்டர்ல பித் இருக்கும், பித்தை சுற்றி xylem இருக்கும், xylத்தை சுற்றி phloem இருக்கும். அது வந்து எக்டோஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல். ஓகேவா, இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கிறது சொலினோஸ்டீல். சொலினோஸ்டீல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின் ஆஃப் த லீஃப் ட்ரேஸ். த ஸ்டீல்ஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ லீஃப் ட்ரேஸ். ஸ்டீலார் ரீஜனில் லீஃப் ட்ரேஸோட இருந்தால் அது சொலினோஸ்டீல். அப்போ எக்டோஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா. எக்டோஃபோலிக் சென்ட்ரா பித் இருக்கும், பித் சரௌண்டட் பை சைலம், சைலம் சரௌண்டட் பை ஃப்ளோயம். இந்த மாதிரி இருந்தால் அது எக்டோஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல்ஸ். அதில் லீஃப் ட்ரேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தால் அது எக்டோஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல். ஓகேவா, பித் இஸ் இந்த சென்டர்ஸ் அண்ட் சைலம்ஸ் ஆர் சரௌண்டட் பை ஃப்ளோயம்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓஸ்மண்டா. ஓகேவா, இப்போ சொலினோஸ்டீல்னா என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டோம். லீஃப் ட்ரேஸ் இருந்தால் அது சொலினோஸ்டீல். அப்போது இந்த எக்டோஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீலில் லீஃப் ட்ரேஸ் இருந்தால் அது எக்டோஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல். பாருங்க, பித் இஸ் இன் த சென்டர் and the phloem is present on the both the sides of the xylem. Example addendum. ஓகேவா, இந்த இடத்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஆம்பிஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல், அதாவது xylem surrounded by pith. ஒரு சென்டராக வந்து xylem இருக்குது, அந்த சைலத்தை சுற்றி நமக்கு ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோயம் இருக்கும். இன்னர் சைடில் மட்டும் நமக்கு என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா பித் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டயக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த ரீஜன் வந்து பித். ஓகேவா, தென் பித் ஃபாலோட் பை சரௌண்டட் இன் ஃப்ளோயம், phloem surrounded by the xylem, again the xylem surrounded by the phloem. ஓகேவா, ஸோ இப்போ xylem சென்டரா வந்து பித் இருக்கு. இந்த போர்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு பித். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து பித் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம. ஸோ அப்போது இந்த பித்தை சுற்றி நமக்கு என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோயம். ஓகேங்களா, இந்த பித்தோட சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். சரியா, ஸோ அப்போது இந்த ஃப்ளோயம் டிஷ்யூக்கு அடுத்த ரீஜியன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த லேயர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா xylem. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த ரீஜியன் வந்து நமக்கு xylem. தென் அதுக்கு அடுத்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியன் என்ன அப்படின்னா phloem. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ரீஜியன் phloem. சப்போ அவுட்டரில் phloem, அதுக்கடுத்து xylem, அதுக்கடுத்து phloem, மிடில் பித். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் இது ஆம்பிஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஆம்பிஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல். ஸோ இப்போது இந்த ஆம்பிஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீலில் லீஃப் ட்ரேசஸ்க்கான ஆரிஜின் இருந்தால் அது ஆம்பிஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல். ஓகேவா, சொலினோஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னா சைஃபனோஸ்டீலில் லீஃப் ட்ரேஸ் இருந்தால் அது சொலினோஸ்டீல். சைஃபனோஸ்டீலில் லீஃப் ட்ரேஸ் இருந்தால் அது சொலினோஸ்டீல். இப்போது இது வந்து சைஃபனோஸ்டீல். xylem either side presence of the phloems and the center pith இருந்தால் அது நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆம்பிஃபோலிக் சைஃபனோஸ்டீல். ஸோ இதில் லீஃப் ட்ரேசஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஆம்பிஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஆம்பிஃபோலிக் சொலினோஸ்டீல்ஸ். ஸோ இப்போது தென் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டியோஸ்டீல். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு
செலினோஸ்டீலோட டைப்ஸில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா டிக்டியோஸ்டீல். டிக்டியோஸ்டீல்னா என்னென்னு பாருங்கள். த ஸ்டீல் இஸ் செப்பரேட்டட் into a several vascular stand and each one is called a meristele. ஓகேவா, ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு செப்பரேட் ஆகுது. A steel is separated into a several vascular strands. நிறைய vascular strands செப்பரேட் ஆகுது and each one is called meristeles. ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம வந்து மெரிஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அடியாண்டம். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அடியாண்டம். பாருங்கள், டிக்டியோஸ்டீல் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருக்கும். அதாவது சென்டர் ஜைலம், எதர் சைட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோயம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ சென்டராக எல்லாத்துலேயுமே ஜைலம் இருக்குது. இதில் இந்த டயக்ராம்ஸை நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். சென்டரில் எல்லாத்துலேயும் ஜைலம் இருக்குது, ரெண்டு சைடும் வந்து ஃப்ளோயம் கவர் பண்ணியிருக்கு. பட் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்பேசஸாக வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிடுச்சு, தனித்தனி பண்டில்ஸாக இருக்குது. ஓகேங்களா, தனித்தனி பண்டில்ஸாக இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி த ஸ்டீல் இஸ் செப்பரேட்டட் இன்டு ஏ செவரல் வாஸ்குலர் ஸ்டாண்ட்ஸ். நிறைய வாஸ்குலர் பண்டில்ஸாக செப்பரேட் ஆகுது. அண்ட் ஈச் ஒன்ஸ் இஸ் கால்டு மெரிஸ்டீல். ஒன்று என்னவா இருக்குது அப்படின்னாக்கா மெரிஸ்டீல். மெரிஸ்டம் அப்படின்னா புதுசாக டிஷ்யூ உருவாக்கக்கூடியது. எக்ஸாம்பிள் அடியாண்டம். நெக்ஸ்ட்டு யூஸ்டீல். த ஸ்டீல் இஸ் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டிஸ்டிங்க்ட் கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் அரௌண்ட் தி பித். எக்ஸாம்பிள்ஸ் டைகாட் ஸ்டெம். ஓகேவா, ஸோ அதாவது இந்த டைகாட் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டீல் வந்து ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும் into a distinct collateral vascular bundle around the pith. Examples dicot stem. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் யூஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் இன்னரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜைலமும், அதுக்கு அடுத்து கேம்பியம் ஃபாலோட் பை ஃப்ளோயம். ஓகேவா, கேம்பியம் ஃபாலோட் பை ஃப்ளோயம். இங்கே ஒரே ஒரு வாஸ்குலர் பண்டிலோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம். பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஜைலம் இருக்கும். ஓகேங்களா, தென் இந்த இடத்துல ஃப்ளோயம் இருக்கும். இந்த இன்பிட்வீனில் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்பியம். ஸோ இது வந்து கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் அப்படின்றோம். ஸோ இந்த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் வந்து வெஜ் ஷேப்பில் ஸ்கேட்டடாக ஒரு சர்க்கிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து யூ ஸ்டீல் அப்படின்றோம். ஓகேங்களா, யூ ஸ்டீல். த ஸ்டீல் இஸ் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டிஸ்டிங்க்ட் கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் அரௌண்ட் தி பித்தை சுற்றி வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் டைகாட் ஸ்டெம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அட்டாக்டோஸ்டீல். த ஸ்டீல் இஸ் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டிஸ்டிங்க்ட் கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் அண்ட் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் இன் தி கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. எக்ஸாம்பிள் மோனோகாட் ஸ்டெம். ஓகேவா, ஸோ அடாக்டோஸ்டீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஸ்ப்ளிட் இன்டு டிஸ்டிங்க்ட் கொலேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில். டிஸ்டிங்க்ட்ஸ் நிறைய வாஸ்குலர் பண்டில்ஸாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அண்ட் ஆர் ஸ்கேட்டர் இன் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. ஓகேவா, அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ ஆர் ஸ்டோரேஜ் டிஷ்யூ கார்டெக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து அங்கங்கே அப்படியே ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை அடாக்டோஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மோனோகாட் ஸ்டெம். நெக்ஸ்ட்டு பாலிசைக்ளோஸ்டீல்ஸ். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாலிசைக்ளோஸ்டீல். பாலிசைக்ளோஸ்டீல்னா என்னென்னு பாருங்கள். த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ ஆர் ப்ரெசன்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் 2 or more concentric cylinders. எக்ஸாம்பிள் டெரிடியம். ஓகேவா, வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஃபார்ம் a 2 or more concentric cylinder. ஓகேவா, ஸோ கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்னா சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. ஓகேவா, பாலிசிலிண்டர்ஸ் அதாவது பாலிசிலிண்ட்ரிக்கல். ஓகேவா, ஆர் பாலிசைக்ளோஸ்டீல்ஸ். The vascular tissues are present in the form of a 2 or more concentric cylinder. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணால் இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதில் இருக்குன்னா டெரிடியம். இட் இஸ் ஏ சைஃபனோஸ்டீல்ஸ். ஓகேவா, சென்டரில் ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ் பித்து இருந்தால் அது வந்து சைஃபனோஸ்டீல்ஸ். அந்த மாதிரி இல்லாமல் டைட்டாக செல்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் அது நமக்கு புரோட்டோஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் ஏ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் இன் த டெரிடோஃபைட்ஸ்.